परम सन्मानयोग जुगो जुग टल सहबे कमाल गुरता गद्दी ते विराजमान निमाणियां दे मां निताणियां दे तार निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे जुगो जुग टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो हाजरी भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु साध संगत जी। आओ वडभागे हाँ जिन्हां नूं इह सुभाग समा प्राप्त होया है। मन बिरतियां नूं कागर करिए जिन्ना समा सीमित है। चारे लड़ीवार इतिहास नाल जुड़ के गुरु की विचार नूं श्रवण करना करिए। आओ पिछले प्रकरण दे विच आप जी श्रवण कर चुके हो कि निथाणे पिंड दा कालूनाथ जो कि सतगुरु गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के चरणा विखे पहुँचता है, दर्शन करता है। जिन्हों देख करके महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब मेहर की नज़र नाल वेखदे हुए बचन करते ने कि तू कमाई की है, लोग तेनू मनते ने, इसलिए हुण तो तेरा नाम कालू नाथ हो गया। पहले इनू कालू भी कहा जाता सी, महाराज कहते अज तो तेरा नाम कालू नाथ हो गया। जो इस तरह कहा अगे वो हाथ जोड़ के बड़े ही निम्र हो करके कह लगा, महाराज मैनू नाथ ना जानो, तुहाडे चरणां दे शीश रखण वाला मैं तां तुहाडे दर दा कूकर आ, मैं तां कुत्ता आ कूकर आ। महाराज जी ने निमरता नूं देख के बड़े खुश हुंदे ने। ते साध संगत जीओ गुरु सच्चे पातशाह कहण लगे, दुनिया विच प्रसिद्ध नाथ होवेगा तू, सारे तेनू नाथ जान के मन्नण करनगे, तेरे ते गुरु की वड्डी कृपा हो। हुण कालू नाथ फिर जिहड़ा हथ जोड़ के श्रेष्ठ गुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं कहंदा है, महाराज दया गरीब निवाज सुनो, सच्चे पातशाह तुसीं तां कृपा करके आख रहे हो गल, पर इन्नी वडियाई ठीक नहीं है। एक मैं तुहाडे दरवाजे की दहलीज का कुकर हाँ, तो कुकर नूं इन्नी वडियाई चंगी नहीं हुंदी है। बड़ा निमरता दे विच हुण महाराज जी की निमरता देख करके बख्शिशां करते ने, होर ज़्यादा मेहरबान हुंदे ने। ते साध संगत जी खुश होकर इनूं वरदान दे दिता कि तू नाथां दा वड्डा नाथ होवेगा। सेवक सिख तेरी वडियाई प्रगट होवेगी, जहान दे विच तेरी कीमत वड्डी कमाई प्रगट होवेगी, सफल हो जाएगी। सो ये नाल दुध दे साध संगत जीओ दो कड़े कह लो मटके कह लो भर के ले आया सी। एक इन्हें आप चुकिया, एक बच्चे नूं चुकाया होया है।
इनका सेवक सेवादार कोई बच्चा महाराज सच्चे पातशाह ने गरीब निवास सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बचन किया कि साध संगत जी कालूनाथ पूर्ण सिद्ध हो गया। बहुत आनंदित होया, सिर झुका के चरण कमलों ते मत्था टेकदा है। जिहड़ा बच्चा नाल दुध लैके आया सी सुखां दे दाते गुरु जी ने उनकी तरफ देखिया, उन्होंने भी चूली भर के दिता। छकिया छकन की देर है कि उन्होंने भी जिहड़ा है ज्ञान हो गया, सारी गल्लां दा जाणू हो गया। हर देश विदेश की खबर इदां उनके अगे प्रगट हो गई जिवें तली ते बेर रखिया हुंदा। हुण चित्त विच बड़ी हैरानगी धारण करता है। साध संगत जो कालूनाथ जिहड़ा उनकी अवस्था नूं जान गया, पुछदा है भी जानन वास्ते कि गुरु जी कित्थे ने, कित्थे खड़े ने, दूजा स्वरूप कित्थे है। बालक ने दस दिता कि महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज इस वक्त विदेश विच अरब देश विच ने। उत्थे एक तुरक प्रेमी महाराज सच्चे पातशाह नूं मनदा है ते भावना नाल बेनतियां करदा है, सतगुरु दर्शन दिओ। सतगुरु की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। ये तो तक विचार सी कल दे प्रकरण विच श्रवण कीती है। आओ मन बिरतियां नूं कागर करिए, प्यार सत्कार भावना दे नाल सारी संगत मिल के उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक गादी पर जो है मेरो प्रेम पर कसो आए। दे दर्शन को करें कृतार्थ, कामल करामत समुदाय। कहते नाथ जी महाराज का प्रेम वेख के उनकी भावना नूं वेख करके अरब देश विच उनके प्रेम नूं जानदे हुए गरीब नवाज सिद्धियां अरदियां सदियां दे मालक संपूर्ण गुरु गरीब नवाज उन्होंने दर्शन दे रहे हैं, उन्हें मनोरथां नूं पूर्ण कर रहे हैं, मनोकामनावां नूं पूर्ण कर रहे हैं। सतगुरु जी उन्होंने निहाल कर रहे हैं। तहां तरोवर को तर ठांडे, साखा पकरी हाथ उठाए। कहंदे उत्ते एक दरखत है जिथे वो बैठा होया है तुरक प्रेमी। हुण महाराज सच्चे पातशाह ने एक हत्थ नाल कहंदे वो दरखत की शाखा फड़ी हुई है। जिवें आपां दरखत हेठां खलोईए ते टाणी नूं हत्थ पा लैंदे आ, कई वार नीवीं टाणी होवे। कहंदे महाराज ने एक हत्थ विच वो दरखत की शाखा फड़ी हुई है ते सतगुरु इस वक्त उत्थे खड़े हन। तुरक मरीद सिदक को लख कर बिना विलंब पहुँचे ताए। कहंदे वो तुरक प्रेमी दा सिदक वेख के उनकी शरधा नूं जान के बिना देरी लाए छेती दे नाल महाराज सच्चे पातशाह का दूजा स्वरूप उत्थे पहुँचा होया। महाराज उत्थे पहुँचे ने दूजे रूप, क्यों उत्थे अनेक है साध संगत जी। अनेक तो फिर एक है, पढ़ते आपां जाप साहिब दे विच। कहंदे सतगुरु जी उत्ते पहुँचे हुए हैं। कालू विस्मयो सिगू लई दीन, इति सकत को उचित न बाल। हुण कालूनाथ ये गल सुन के बड़ा हैरान होया, बड़ा हैरान हो गया भी इन्हें खबर छेती ही प्राप्त कर ली, इनू छेती भी पता लग गया है। कहंदे ने ते फटाफट दस दिता है, बड़ी छेती जिवें नाल ही होवे इस तरह पता लग गया। बालक इन्नी शक्ति दे योग नहीं है। ये कालूनाथ ने मन में जानिया कि बालक इन्नी शक्ति जिहड़ी है बालक वास्ते योग नहीं। इस गल नूं जाणदे सब जहान की उरसुद प्राप्त गुरु दई लख कर मम नाल। कह लगा इनू सारी दुनिया की सोझी प्राप्त हो गई है।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਧਰ ਕਰ ਐਂਚੀ ਤੁਰਕ ਇਸ ਵਿਧ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੂਨਾਥ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲ ਤੀਲ ਮੈਂ ਫੂਕ ਸੋ ਬਲ ਤੇ ਜਲ ਕੋ ਖੈਂਚ ਲੇਤ ਤਤਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਖਲੇ ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੁਨ ਬੂਝਤ ਪਾ ਅਬ ਸੁਧ ਦੀਜੈ ਬਾਲਕ ਭਨਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣ। ਕਾਲੂਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀ ਆਖ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਸਕੀ ਅਰ ਹਮਦਈ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲੀ ਸੰਗ ਰਿਓ ਨੇ ਅਬ ਖਰਚੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਬ ਪਰਖੈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੈ ਕਿਸੂ ਦੇਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਲੂਨਾਥ ਕੋਲ ਉਹ ਗੜਵਾ, ਉਹ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਬ ਜਾਚਨ ਕੀਨਸ ਹਮਕੋ ਦੇਹੋ ਬਣੇ ਉਹ ਚਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੜਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂਨਾਥ ਤੇ ਗੜਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉ ਕਾਲੂ ਕਹਿਓ ਅਧਿਕ ਭੈ ਮੇਰੋ ਨਿਤ ਰਾਖੋ ਸੁਧ ਭਲੇ ਸੁਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂਨਾਥ ਇਹ ਗੜਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਾਲੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਰਦਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨੈ ਦਿਓ ਜਾਏ ਕਬ ਮੋਤੇ ਜੀਵਤ ਤਿਆਗ ਨ ਸਕੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ।
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਲੋਟੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੜਵੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਹਾਂ। ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਖ ਬੋ ਮਮਤਾ ਹਮ ਨਾਥਨ ਕੋ ਨਾਥ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਗੜਵੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਲੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਹਿ ਤੈ ਰਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਮਮ ਪੂਜੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਲਿਆਏ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਥ ਬਣਾਇਆ ਸੂ, ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਲਈ ਬਾਲ ਤੇ ਆਪ ਬਿਓ ਬੜ ਤੋ ਕੋ ਬੀਨੈ ਉਚਿਤ ਇਸ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਖੋਲੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ। ਕਹਿ ਬੇ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਿਮਹੀ ਕਾਲੂ ਹੋਇਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਬਿਸੂਰਤ ਬੰਧਨ ਕਰ ਕਹਿ ਗਇਓ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਮਜਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪੁਨ ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਉਦਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਇਓ ਨੈ ਸਮਝ ਸਕਿਓ ਮਨ ਇਸ ਕਾਲੂ ਕੋ ਗਾਤ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਵਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਭਰਮਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਬਲੋ ਥਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਰਾ ਬਦਤ ਐ ਤਿਸ ਦੇ ਸਮਝਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਖੁੰਡੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਟੱਪ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਉੱਥੇ ਥਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਦਾ ਇਹਨੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਧੀਵਰ ਕਾਲੂ ਹੋਰ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਾਮਣ ਥਾਣੇ ਸੋਭਸੈ ਸੁਣ ਸਰੋਤਾ ਸਵਦਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਝੀਵਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਝੀਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਥਾ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਥਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੂਨਾਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੂਨਾਥ ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਥਾ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਕਾਲੂ ਝੀਵਰ ਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਧਿਆ ਪਏ ਉਠੇ ਸਭਾ ਤੇ ਆਏ, ਤੰਬੂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਗ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੰਦੂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਆਸਣ ਕੈਨਾਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਦ ਖਾਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਮਣੀ ਸੁਖ ਤੇ ਪਰਸੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰਾ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦਾਰਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣ, ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੁਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।